देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। भल लगिले याको लाइक और शेयर निश्चय करिवे। नंबर 1 सकाळुआ स्कूल पाई निर्देश अत्यावश्यक व्यवस्था पाई परामर्श। राज्य में सकाळुआ स्कूल पाई सरकार निर्देश जारी करिसंती। पिलामाने सकाळ 6:30 रु 10:30 पर्यंत स्कूल रे पाठ पढ़िबे। खरा एवं ग्रीष्म प्रवाह पाई राज्य सरकार एहिबडी निष्पत्ति नेइछंती। आगामी ग्रीष्म प्रवाह छुट्टी पर्यंत सकाळुआ पाठपढ़ा हेबो। तेबे विद्यालय रे ग्रीष्म प्रवाह मुकाबिला पाई आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने विद्यालय कर्तृपक्षଙ୍କୁ परामर्श दिया जाइछि। विद्यालय रे पानीय जल व्यवस्था करने को निर्देश दिया जाइछि। एथिपई विद्यालय परिसर रे थिबा नलकूपर मरम्मति कराजिबो। पानी पीवा पई पिलामानंकु किछि समय विरति दियाजिबो। स्कूल रे ओआरएस पैकेट मौजूद रखाजिबो। विद्यालय बाहरी कार्यक्रम को कम गुरुत्व दियाजिबो। नंबर 2 मे 1 किंबा द्वितीय सप्ताह रे मैट्रिक परीक्षा फल। मे मास प्रथम किंबा द्वितीय सप्ताह रे प्रकाश पाइबा मैट्रिक परीक्षा फल। एने गुरुवार बोर्ड सभापति श्रीकांत राय सूचना देइछंती। परीक्षा फल बाहरिबा परे संगे संगे मिलिबो सर्टिफिकेट। जहांकर पेपर खराब थिबो सेमाने सप्लीमेंटारी परीक्षा देबे। आज मैट्रिक परीक्षार खाता सरिबो बोली कहिसंती बोर्ड सभापति। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित मैट्रिक परीक्षा खाता देखा मार्च 19 तारिख रु आरंभ होइथिला। नंबर 3 राज्य सरकार चाषी मानकर सबु धान उठेइबे कहिले समवाय मंत्री। राज्य सरकार चाषी मानकर सबु धान उठेइबे एनी सूचना देइछंती समवाय मंत्री प्रदीप बड़ सामंत। चलित खरीफ ऋतु रे रेकर्ड संख्यक धान संग्रह होइछि। 18,64,000 चाषी धान बिक्री करि सारिछंती। एजाबत 77 लाख मेट्रिक टन धान किणा सरिछि। चाषी धान किणिबाकु 7 दिन अवधि वृद्धि करिछंती सरकार। जो चाषी धान बिकी नाहंती एबे सेमानक पाखरे थिबा बड़क धान को बिक्री करि परिबे। मिल रे जागा अभाव जोगु धान किणिबा प्रक्रिया विलंब होइथिला। जणे भी चाषीर धान रहिबो नाही। सबु धान को सरकार किणिबे बोली मंत्री सूचना देइछंती। आसंता वर्ष समस्यार सम्मुखीन न हेबा पई सरकार व्यवस्था करूछंती बोली मंत्री कहिछंती। नंबर 4 सीबीएसई बोर्ड खूब शीघ्र प्रकाश पाइबो 10म श्रेणी परीक्षा फल। देशर लक्ष लक्ष छात्र छात्री एक गुरुत्वपूर्ण खबर। खूब शीघ्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10म श्रेणी फलाफल प्रकाश करिबो बोली आशा करा जाउछि। बोर्डर निकटतम रिपोर्ट एवं सूत्र अनुसार 10म श्रेणी फलाफल 2026 एप्रिल 14 पाखापाखि घोषणा हेबार संभावना अछि। एही क्रम रे द्वादश श्रेणी छात्र छात्री मानक परीक्षा फल को नहीं कोनोसी निर्णय निया जाई नाही, कारण सेमानकर परीक्षा चलीछि। 2026 एप्रिल 10 रे शेष हेबो। नंबर 5 जून पर्यंत एसबु उत्पाद उपरे कस्टम शुल्क छाड़। भारत सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछंती। जून 30 तारिख पर्यंत प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पाद गुड़िक उपरे संपूर्ण कस्टम शुल्क छाड़ देबाकू निष्पत्ति नेइछंती। सरकार एमोनियम नाइट्रेट एवं अनेक पेट्रोकेमिकल उत्पाद गुड़िक उपरे आमदानी शुल्क छाड़ करिसंती। यह एप्रिल 2 रु जून 30 पर्यंत कार्यकारी हेबो। एही छाड़ पेट्रोकेमिकल कंचामाल एवं मध्यवर्ती सामग्री जेपरिकी प्लास्टिक पैकेजिंग बयनशिल्प औषध रासायनिक पदार्थ ऑटोमोटिव उत्पादन एवं अन्यान्य उत्पादन क्षेत्र उपरे निर्भरशील क्षेत्रगुड़ी को लाभदायक करिबो। अर्थ मंत्रालय प्राय 40 प्रकारर पेट्रोकेमिकल कंचामाल उपरु आमदानी शुल्क उच्छेद करिछि, जोथिरे अमोनियम नाइट्रेट, मिथानल, फेनल, पीवीसी एवं पॉलीप्रोपिलीन भली प्रमुख रासायनिक पदार्थ अंतर्भुक्त। पाणीपाग सूचना 4 तारिख जाए जारी रहिबो झड़ वर्षार प्रभाव। राज्य में अनुभव होउछि गरम गुड़ुगुड़ी। या मध्य आश्वस्ति आणुछि वर्षा। आसंता 4 तारिख जाए जारी रहिबो झड़ वर्षार प्रभाव। दिन में ततौथिबा बेले संध्यारे भिजौछि। आभ्यंतरीण ओडिशा रे गरम बेले उपकूल रे अनुभूत होउछि ठंडा। काली पई 5 जिला को झड़ वर्षार सतर्कता जारी होइछि। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पवन हेबा नै पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन मध्य बहिबार संभावना रहिछि। नुआपड़ा नवरंगपुर को झड़ तोफान नै येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। 5 तारिख परठारु पागरे परिवर्तन आसिबो। सेहीपरि 3 दिन पई गरम गुड़गुड़ी नै पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। नंबर 6 ह्रास पाइला पूर्वतट रेलपथ परिसीमा प्रभावित हेबो ओडिशा। पूर्वतट रेलपथ अधीन आंध्र प्रदेश गोटे पर गोटे अंचल को दक्षिण तट रेलपथ सह मिसा जाउछि। पूर्वर विशाखापाटना को नुआ जोन कराजिबा सह ए अधीन आंध्रर किछि सेक्शन को अंतर्भुक्त करा जाइथिला। एबे पूर्वतट रेलपथर खोर्धा रोड डिविजन अधीन रहिथिबा पलासा इच्छापुरम सेक्शन को विशाखापाटना डिविजन सह मिसा जाइछि। यह द्वारा पूर्वतट रेलपथर परिसीमा ह्रास पाइबा सह आर्थिक क्षति हेबार आशंका प्रकाश पाइछि। केन्दुझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, बालेश्वर, झारसुगुड़ा समेत पश्चिम ओडिशार अधिकांश अंचल एवं दक्षिण पूर्व रेलपथ जोन अधीन रहिछि।
ନମ୍ବର 7 ଆର୍ଟେମିସ୍ 2ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଗୁରୁବାର ଏହାର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଆର୍ଟେମିସ୍ 2କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି। ଭୋର 4:05ରେ ଫ୍ଲୋରିଡାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶ ଯାନକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଏହି ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ଦିନ ଧରି ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 8 ଇରାନ ସୀମାରେ ଆମେରିକାର ଟ୍ୟାଙ୍କ କିଲର ମୁତୟନ, ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ A-10 ଥଣ୍ଡରବୋଲ୍ଟ ବିମାନକୁ ମୁତୟନ କରିଛି। F-35 ଭଳି ଆଧୁନିକ ବିମାନ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କ କିଲର ବିମାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। A-10 ଥଣ୍ଡରବୋଲ୍ଟ ବିମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ସ୍ଥଳ ସେନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଶତ୍ରୁର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ଯାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ବିଶେଷ ପାରଙ୍ଗମ। ନମ୍ବର 9 6ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ 6ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଶବନ୍ତପୁର ସ୍ପେଶାଲ 2026 ଜୁନ୍ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯଶବନ୍ତପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଜୁନ୍ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଇରୋଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ମେ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଇରୋଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରେନ୍ ମେ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣା ଶାଲିମାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଶାଲିମାର ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ 2-3 ସପ୍ତାହରେ ହେବ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ତେଲ କି ଗ୍ୟାସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆମେରିକା 2-3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏହାର ନୌସେନାକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହେବାର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ସହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଇରାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ନିଜର କର୍ମଫଳ ଇରାନକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 11 ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ 2ଟି ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ଏଲ୍ପିଜି ବୋଝେଇ ଆଉ 2ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯଥାକ୍ରମେ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ମାଙ୍ଗାଲୋର ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2365 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ବୋଝେଇ BWT-TY ନାମକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ୟୁଏଇର ରାସ୍ ଅଲ୍ ଖାଇମା ବନ୍ଦରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ ପ୍ରାଣୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ ଏଲ୍ପିଜି ବୋଝେଇ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ 23,139 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଏଲ୍ପିଜି ବୋଝେଇ BWELM ଟ୍ୟାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ନମ୍ବର 12 କୋମାରେ ମୋସ୍ତଫା, ସେନା ହାତରେ ଇରାନ ଶାସନ। ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖାମେନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋସ୍ତଫା ଖାମେନୀଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋସ୍ତଫା ଖାମେନୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ହୋଇ ଏବେ କୋମାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପେଜିସ୍କିଆନ ଦେଶର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଇରାନର ସେନା ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଦେଶର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଛି। କଠୋରପନ୍ଥୀ ଭାବେ ପରିଚିତ IRGC ଏବେ ଇରାନର ସାମରିକ ବାହିନୀ ସହିତ ଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ସାଜିଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ କେହି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା କହୁଛି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ଇରାନ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 13 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଜର୍ଜ H.W. ବୁଶ। ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବାହକ ଜର୍ଜ H.W. ବୁଶ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ପଠାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରେଣୀର ସୁପର କ୍ୟାରିୟର ଭର୍ଜିନିଆର ନର୍ଫୋକ୍ ନାଭାଲ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ପାରସ୍ୟ ସାଗର ଆରବ ସାଗର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଘଣ୍ଟାକୁ 57 କିଲୋମିଟର ବା 30 ନଟ୍ ବେଗରେ ଚାଲିଲେ ଏହା 10 ଦିନ ଭିତରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହି ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧବାହକରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, 3ଟି ଆର୍ଲେ ବର୍ଗ ଶ୍ରେଣୀର ବିଧ୍ୱଂସୀକାରୀ USS ରସ୍, US ଡୋନାଲ୍ଡ କୁକ୍ ଓ USS ମାସନ୍ ସହିତ 60-70 ବିମାନ ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ନାଟୋରୁ ଓହରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ।
ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାଟୋରୁ ଆମେରିକା ଓହରି ଯିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଟୋ ଆମେରିକାକୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା କାରଣରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ 77 ବର୍ଷର ଏହି ପୁରୁଣା ସଂଗଠନ ନାଟୋକୁ କାଗଜବାଗ କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମେଣ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ଆମେରିକା ବିନା ନାଟୋ ସହ ଏକ ଶକ୍ତିହୀନ ସଂଗଠନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟେନର ନିରପେକ୍ଷ ଭୂମିକାକୁ ଯଥାର୍ଥ କହିଲେ ଷ୍ଟାରମର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ନିରପେକ୍ଷ ଭୂମିକାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେର୍ ଷ୍ଟାରମର। ବୁଧବାର 10 ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଷ୍ଟାରମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟେନ ସାମିଲ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଆମେରିକା ଓ ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟେନର ନିରପେକ୍ଷ ଭୂମିକାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାରମର ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲିବା ଲାଗି ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର ନାଟୋ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 16 ରାଜା ରବି ବର୍ମଙ୍କ ଯଶୋଦା ଓ କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଶର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା କଳାକୃତି। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ରାଜା ରବି ବର୍ମଙ୍କ 1890 ମସିହାର ଯଶୋଦା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଶର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା କଳାକୃତି ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଚିତ୍ରକଳା 167.2 କୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି $18 ଟଙ୍କାରେ ମୁମ୍ବାଇର ସାଫ୍ରନାଟ୍ ନିଲାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ରକଳା ମା ଓ ଶିଶୁର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି। ଏହା ଏମ୍ଏଫ୍ ହୁସେନଙ୍କ ଶୀର୍ଷକହୀନ ଗ୍ରାମଯାତ୍ରାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବୁଧବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ସାଫ୍ରନଟ୍ସର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଇଭ୍ ଅକ୍ସନରେ ଏହି ତୀବ୍ର ନିଲାମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୋଟିପତି ସାଇରସ୍ ପୁନାୱାଲା କିଣିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ହୁସେନଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ନ୍ୟୁୟର୍କର କ୍ରିଷ୍ଟିରେ 118ରୁ 119 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିବା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଗୃହ ସଚିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା 7 ଜଣ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା, ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଏବଂ ଧମକକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ସ୍ୱତଃ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ଆମେରିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିବାଦ ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ଆମେରିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ତେହେରାନକୁ ପ୍ରାୟତଃ କିପରି ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ତାହା ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଇରାନ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ଯେଉଁ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପେଜେସ୍କିଆନ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଦାବି ଐତିହାସିକ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ସେ ଇରାନକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ନିରନ୍ତର ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସରେ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ବିସ୍ତାର ଅନୁସରଣ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଯେବେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିଛି। ତାଙ୍କ ଦେଶ ୱାଶିଂଟନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ନେଇ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନମ୍ବର 20 ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପନେତା ପଦରୁ ହଟିଲେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା, କହିବା ଉପରେ ବି ଲାଗିଲା ରୋକ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପନେତା ପଦରୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର କହିବା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ନୂତନ ଉପନେତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପନେତା ହେବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟକୁ ଏକ ଚିଠି ଦାଖଲ କରିଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି ଯେ ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସଂସଦରେ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 21 ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଲେବାନନରେ 10 ମୃତ। ଇସ୍ରାଏଲର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ବୁଧବାର ଲେବାନନରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁଟ ଉପରେ ଏକାଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲେବାନନ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଲେବାନନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ
ହେଜବୋଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଫେବୃଆରୀ 28 ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ହେଜବୋଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଲେବନାନରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ସହ 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଲେଣି। ନମ୍ବର 22 ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂତନ ଶାଖା। ତ୍ରିଶୁଳିଆର ପଦ୍ମନାଭନଗରରେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଶାଖା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ତଥା ମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟ ସୁମନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ କଟକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଦେଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହା 287ତମ ଏବଂ କଟକ କ୍ଷେତ୍ରର 61ତମ ଶାଖା। ନମ୍ବର 23 ପୁଣି ସୁନା ରୂପ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁରୁବାର ସୁନା ରୂପ ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ଦାମ 3650 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,36,550 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ଦାମ 3980 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,48,970 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ରୂପା କେଜି 10,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ହୋଇ 2,55,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 24 ହରମୁଜ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତକୁ ଆଶ୍ୱାସନା। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ତୈଳ ପରିବହନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ହରମୁଜ ବନ୍ଦ ନେଇ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଇରାନ କହିଛି। ଭାରତ ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ଇରାନ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ତେହରାନ କହିଛି ଯେ ଆମର ଭାରତୀୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଇରାନ ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ତେବେ ଭାରତ, ଚୀନ, ରୁଷ, ଇରାକ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଜାହାଜକୁ ହରମୁଜ ଦେଇ ଇରାନ ଛାଡୁଛି। ନମ୍ବର 25 ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃସାହସ ନ ଦେଖାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରାଜନାଥଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଗୁରୁବାର ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କେରଳରେ ଏକ ସୈନିକ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଯେକୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 26 ତିନି ସହରର ଆଇପେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଇଡି ଚଢ଼ଉ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୋଇଲା ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗୁରୁବାର ରାଜନୈତିକ କନସଲଟାନ୍ସି କମ୍ପାନୀ ଆଇପେକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ସନ କମିଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଇଡିର ତଦନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଇପେକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଇପେକ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଏକସଙ୍ଗେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ଆଇପେକ୍ର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଋଷିରାଜ ସିଂଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠିକଣାରେ ମଧ୍ୟ ଇଡି ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଇଡି କୋଇଲା ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଲଗାତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଏହି ମାମଲାରେ ସଦ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ନମ୍ବର 27 ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, କହିଲା ଇରାନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଇରାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକକୁ ବେଖାତିର କରି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଇରାନ ସାମରିକ ଅପରେସନ କମାଣ୍ଡର ଖତମ ଅଲ ଅମ୍ବିୟା ଜାତୀୟ ଟିଭିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର ଅପମାନ, ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁତାପ ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅଧିକ ବିଧ୍ୱଂସ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ସପ୍ତାହରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଉପରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 28 ଶତ୍ରୁର ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜବାବ ଦେଉଛି ଲୁକାସ୍ ଡ୍ରୋନ୍। ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେରିକା ଏକ ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଶସ୍ତା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଲୁକାସ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯାହା କୌଣସି ବଡ଼ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲିର ଉଦ୍ଭାବନ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହିଁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଇରାନର ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସଫଳ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଆମେରିକା ପାଖରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ସରଳ କମ୍ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଡ୍ରୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନମ୍ବର 29 କୋଲକାତାକୁ 65 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2024ର ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 65 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ କୋଲକାତା ଟିମ୍ 16 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 161 ରନ୍ କରିଛି।
ईशान किशनଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 226 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଫଳରେ କୋଲକାତାକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ 227 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 30 ଦୁର୍ଗଦତ୍ତ ସଞ୍ଜଡିଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁରୁଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଜାତୀୟ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟର ଦଳଗତ ମିଶ୍ରିତ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗଦତ୍ତ ମେହେର ଓ ସଞ୍ଜଡି ଓରାମ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଖେଳ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗତ ମାସ 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର 11 ବର୍ଷୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜ ସୋହିତ କୁମାର 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବର୍ଗରେ ନୂଆ ଜାତୀୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।